आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अज असीं 11वें पारे दा खुलासा बयान करन दी सआदत हासिल कर रहे हैं। सूरह तौबा दा 12वां ते 11वें पारे दा आगाज इन्हां लफ्ज़ां नाल हो रहा है, यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम। इस रकू विच यह दस्या गया है कि जदों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक तो वापस मदीने आउणगे ते मुनाफिक आके बहाने बनाउणगे, उज़र पेश करनगे ते तुसीं साफ साफ कह देना कि सानू तुहाडी किसी गल दा इतबार नहीं, अल्लाह ने सारा कुछ दस दिता है। मेरे नबी, इन्हां दियां कसमां दा बिल्कुल इतबार ना करो ते जिहड़े मदीने दे आसे पासे रहन वाले बद्दू ने ਉਹ कुफर ते निफाक विच सारियां नालों वध ने। दूसरा रुकू वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, इस तो शुरू हो रहा है। इस रुकू विच अंसार ते मुहाजरां वास्ते अल्लाह ताला दी रजा दी खुशखबरी दसी गई है। दूसरे वो लोग ने जिहड़े गुनाह ते कर लेंदे ने पर अल्लाह ताला कोलों मुआफी मंग लेंदे ने, इन्हां दी तौबा ते अल्लाह ताला कबूल करेगा। पर जिहड़े मुनाफिक ने, जुर्म भी करते ने ते मनते भी नहीं, उन्हां दी तौबा दा कोई सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। फिर मस्जिद ज़िरार दा जिक्र किया गया है, जिहड़ी दरअसल मुनाफिकीन दियां साजिशां दा अड्डा सी ते उन्हां ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इल्तिजा कीती कि इहदे विच आके नमाज पढ़ दिओ, इहदा इफ्तिताह कर दिओ, ताकि कई सीधे सादे मुसलमान उत्थे जाके नमाज पढ़न ते मुनाफिकां दियां साजिशां ते मनसूबियां दा शिकार हो जान। अल्लाह ने इस मस्जिद दी असलियत दस के अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुक्म दिता कि यह साजिश दे तहत बनाई गई है, लिहाजा इसनूं गिरा दिओ। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं भेज के ते इसनूं अग लगवा दिती सी। अगला रुकू है इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम। इहदे विच अल्लाह ताला ने अपने माल ते अपनियां जानां खर्च करने वालियां नूं जन्नत दी खुशखबरी दिती है। इवें दा वादा अल्लाह ताला ने तौरात विच भी कीता सी। दस्या है कि जिहड़े लोग अपने गुनाहां ते शर्मिंदा होके तौबा करदे ने ते इबादत विच मसरूफ रहिंदे ने, शरीयत दी हदूद तो तजावुज नहीं करते, वो जन्नती ने। फिर दसिया कि अंसार ते मुहाजिर जिन्हां ने औखे वेले विच इस्लाम दी खिदमत की ते उन्हां वास्ते अल्लाह ताला दी खास रहमत है। फिर उन्हां मुसलमानां दा जिक्र किया कि जिहड़े है ते पक्के सच्चे मुसलमान सी पर सुस्ती कर बैठे, तबूक विच ना जा सके, उन्हां सच्चे दिल नाल अल्लाह ताला कोलों तौबा की ते अल्लाह ताला ने उन्हां दी तौबा दी मुआफी दा ऐलान कर दिता। चौथा रुकू या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू माअस सादिकीन, इस तो शुरू हो रहा है। इस रुकू विच पहले ते अहले इस्लाम नूं तकवा ते सच्चाई दा दर्स दिता है। फिर जिहाद दी राह विच आउण वालियां मुसीबतां दा जिक्र करदियां होइयां इस राह विच खर्च करन दी तरगीब दिती। फिर आख्या है कि एक जमात इवें दी होनी चाहिए जिहड़ी आपदे आप नूं दीन दी नशर इशात वास्ते वकफ कर देवे। पंजवां रुकू या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल लज़ीना युलूनकुम मिनल कुफ़ार तो शुरू हो रहा है। इहदे विच दस्सिया है कि दीन दी सरबुलंदी लई सरदर्दी बाजी लगा देनी चाहिए, तां ही उच्चे दर्जे मिलते ने। फिर मुनाफिकां दे कुछ हालात बयान कीते। आखिर विच रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबा दे नाल कलबी तड़प दसी कि नबी नूं तुहाडे अपने नालों भी तुहाडी जानां दा ज्यादा ख्याल है। सूरह यूनुस दा पहला ते 11वें पारे दा 6वां रुकू इवें शुरू हो रहा है, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। इहदे विच आख्या है कि यह अजीम कायनात ते इहदा सारा निज़ाम किसी मुदब्बिर ते हकीम तो बगैर चलना नामुमकिन है। फिर क्या कि इंसान इस हस्ती की इबादत करे। इंसान बिला मकसद नहीं बनाया गया, इहदे तो हर नेमत का हिसाब किताब लिया जाना है। जिहड़े लोग दुनिया परस्ती विच इन्ने मगन हो गए कि वो अल्लाह ताला ते क़यामत तो गाफिल हो गए,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨੇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਲੋ ਯੁਅਜਿਲੁல்லாਹੁ ਲਿਨਾਸि ਸ਼ਰ੍ਰ ਇਸਤਿਅਜਾਲਹੁਮ ਬਿਲਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰਕਸ਼ ਤੇ ਬਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੌਰਨ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਕੁਰਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। 8ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਇਜ਼ਾ ਅਜ਼ਕਨਾ ਨਾਸ ਰਹਿਮਤਨ ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਆ ਮਸਤਹੁਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਸ਼ਰ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 9ਵਾਂ ਰਕੂ ਕੁਲ ਮਨ ਯਰਜ਼ੁਕੁਕੁਮ ਮਿਨਸ ਸਮਾਈ ਵਲ ਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। 10ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਇਨ ਕਜ਼ਬੂਕਾ ਫकुल ली आमली वलकुम अमलुकुम, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਰਾਹੇ ਹਿਦਾਇਤ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੱਡ ਦਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਰੂਜੋ ਜ਼ਵਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਮੀਆਦ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਆਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। 11ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਲੋ ਅੰਨਾ ਲਿकुल्ल नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्ज़ लफ्तदत बिही ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਹੌਲਨਾਕ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਖਲਾਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਤੇ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਮਾ ਤਕੂਨ ਫੀ ਸ਼ਅਨ ਵਮਾ ਤਤਲੂ ਮਿਨਹੁ ਮਿਨ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਤੇ ਤਕਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਕਰ ਦੇਗਾ। 13ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਨਬਾ ਨੂਹਿਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਾ ਲਿਕੌਮਿਹੀ ਇਨ ਕਾਨਾ ਕਾਬੁਰਾ ਅਲੈਕੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਹਾरून ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਰਕੂ ਫਮਾ ਆਮਨ ਅਲੀ ਮੂਸਾ ਇਲਾ ਜ਼ੁਰਰੀਅਤ ਮਿਨ ਕੌਮਿਹੀ ਅਲਾ ਖੌਫ ਮਿਨ ਫਿਰഔਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਸਾ ਤੇ ਫਿਰऔਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 15ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਲਕਦ ਬਵਅਨਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਮੁਬਵਅ ਸਿਦਕਿਨ ਵਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਮਿਨ ਅਤ-ਤਯਿਬਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮਾਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੌਮੇ ਯੂਨਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਦਹਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫੌਰਨ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਜ਼ਾਬ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਮੇ ਯੂਨਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। 16ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਕੂ ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੁਹੰਨਾਸ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਫੀ ਸ਼ੱਕ ਮਿਨ ਦੀਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਹਸਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 11ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.